Good afternoon everyone. In previous lecture we have discussed about the signs and symptoms of mental illness. Signs and symptoms of mental illness. So in this lecture I am going to start ICD-10 classification. ICD-10 classification. So in that some of the mental disorder are classified into the some categories. Classified into the some categories. In that the most of the mental disorder are classified into the systematic pattern. So let's start. ICD 10 classification. ICD 10 classification of mental disorder. ICD 10 classification, it is a international statistical classification of the disease and related health problem. What? International statistical classification of the disease and related health problem. Okay, ICD-10 classification, that classification are of the mental health are classified in the one pattern by the WHO in the year 1992. In the year 1992. In that, this is a WHO classification for all diseases and related health problem. The chapter F classifies psychiatric disorder as a mental and behavioral disorder and code them on an alphanumeric system from F00 to F99. F00 to F99. बघा WHO ने ICD क्लासिफिकेशनमध्ये मेंटल डिसऑर्डर्स क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. 1992 मध्ये याच्यामध्ये WHO ने अल्फान्यूमरिकली सिस्टीममध्ये काही मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफाय केलेले आहे. ओके, WHO classified all the mental disorder in a systematic pattern by the alphanumeric system. By the WHO giving the alphanumeric numerical pattern to the mental disorders. Okay. So let's start. First category is the F00 to F09. F00 to F09. In that, organic mental disorder and including the symptomatic mental disorder are including this in this category F00 to F09. Okay, in that, organic means it is the group of the mental disorder in that the permanently or temporary brain dysfunction may occur. Okay, permanently or temporary brain dysfunction may occur. Okay. ऑर्गॅनिक डिसऑर्डर म्हणजेच काय आहे, हे एक मेंटल डिसऑर्डरचा एक ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये जे ब्रेनचे फंक्शन्स आहे ते टेम्पररी किंवा परमनंटली डिसफंक्शन होतात. ठीक आहे, डिसफंक्शन होतात, त्याच्यामुळे ऑर्गॅनिक डिसऑर्डर उद्भवू शकतो. ओके, एक्झाम्पल ऑफ द ऑर्गॅनिक डिसऑर्डर मीन्स अल्झायमर अँड डेमेन्शिया. Alzheimer means it is the mainly found in the older age. In that, the memory loss and the thinking pattern get disturbed. It means Alzheimer disease. And dementia, it is the one of the mental disorder of organic mental disorder. In that, unable to think properly means disturb the thinking pattern and the thought process. Okay, Alzheimer and dementia, it is the one of the example of the organic mental disorder. So next one is the symptomatic mental disorder. Symptomatic mental disorder means mental illness with the psychological or behavioral symptoms and disturb the area of the mental health function. Okay, disturb the mental health function. ओके, म्हणजेच काय, सायकोलॉजिकल अँड बिहेवियरल काही सिम्पटम्स तिथे असतात आणि ते सिम्पटम्स मेंटल हेल्थ फंक्शन्स आहे ते डिस्टर्ब करतात. ओके, त्याला आपण म्हणू शकतो सिम्पटमॅटिक मेंटल डिसऑर्डर. मग यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून आपण इन्सोमिया म्हणू शकतो. ओके, एक्झाम्पल ऑफ द सिम्पटमॅटिक मेंटल डिसऑर्डर मीन्स द इन्सोमिया. ओके, insomnia is the one of the suitable example for the symptomatic mental disorder. So next one is a F10 to F19. F10 to F19. In this category include mental and behavior disorder. Due to the psychoactive substances use.
So what is the psychoactive substances? Alcohol, opioids, cannabis and cocaine. It is all psychoactive substances. अल्कोहोल म्हणजे दारू, ओपॉइड्स म्हणजे ओपॉइड्स हे ड्रग्स आहेत. ओके. कॅनॅबिस म्हणजेच भांग म्हणजे भंग असते ना, त्याला आपण म्हणतो कॅनॅबिस. नंतर कोकेन म्हणजे गांजा. ठीक आहे. हे सर्व यूज जास्त प्रमाणात यूज केल्यामुळे पण काही मेंटल डिसऑर्डर होऊ शकते. ओके. त्यामध्ये जास्त प्रमाणात अल्कोहोल, ओपॉइड्स आणि कॅनॅबिस किंवा कोकेन यापैकी कोणतेही अगर जास्त प्रमाणात यूज केले आणि त्याची हॅबिट त्या पर्सनला लागली तर त्याच्यामुळे पण काही मेंटल अँड बिहेवियर डिसऑर्डर उद्भवू शकतो. आता हे सर्व मेंटल अँड बिहेवियर डिसऑर्डर इन्क्लूड होते F10 आणि F10 to F19 कॅटेगरीमध्ये. F10 to F19 कॅटेगरीमध्ये. सो नेक्स्ट कॅटेगरी इज F22 F29. F22 F29 schizophrenia, schizotypal and delusional disorder. So schizotypal and schizophrenia, it is the one of the mental disorder in which the thinking power, thought process is disturbed in clear consciousness. म्हणजेच क्लिअर कॉन्शियस असल्यावर सुद्धा पेशंटचं जे थिंकिंग प्रोसेस आहे किंवा थॉट जे प्रोसेस आहे ते डिस्टर्ब होतो. ओके. त्याला आपण म्हणू शकतो स्किझोफ्रेनिया किंवा सिझोटायपल डिसऑर्डर आणि डेल्युजनल डिसऑर्डर हे आपण काल लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. डेल्युजनल डिसऑर्डर मीन्स इट इज द फिक्स फॉल्स बिलीव्स. म्हणजेच जर आपण पेशंटला विचारलं की तू कुठे आहेस किंवा तू कोण आहे, तर तो म्हणेन मी एक राजा आहे, मी एक महिलामध्ये आहे आणि माझ्याकडे करोडोची संपत्ती आहे, पूर्ण दुनिया हे माझीच आहे. ठीक आहे. तो काय करत आहे तिथं पेशंट, तो फॉल्स बिलीव्हमध्ये आहे. म्हणजे त्याला असं वाटतं की मी राजा आहे आणि पूर्ण दुनियावर मी राज करत आहे. ठीक आहे. म्हणजे हे काय झालं, पेशंटचं फॉल्स बिलीव्ह झालं. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, डेल्युजनल डिसऑर्डर. ओके. सो this is all schizophrenia and schizotypal and delusional disorder are included the category of the F22 F29 mental disorder. So next is the F32 F39. In that mood disorder means affective disorder. In that मूड काय होतं, याच्यामध्ये स्विंग होतो. कधी पेशंट सॅड राहणार तर कधी हॅपी राहणार इरॅशनली. म्हणजेच कोणतं कारण नसताना पेशंट हा कधी सॅड राहणार तर कधी हॅपी राहणार. ठीक आहे. त्याला आपण म्हणू शकतो मूड डिसऑर्डर. ठीक आहे. एक्झाम्पलमधून आपण त्यामध्ये देऊ शकतो बायपोलार डिसऑर्डर किंवा मग मूड स्विंग. ओके. ऑल द मूड डिसऑर्डर इज इन्क्लूड इन द F30 to F39. ओके. मूड डिसऑर्डरमध्ये काय होते, द पेशंट हॅविंग द इरॅशनल हॅपीनेस और सॅडनेस पिरियडिकली. ओके. दिस इज अ मूड डिसऑर्डर. सो नेक्स्ट कॅटेगरी इज F42 F49. In that include neurotic stress related and somatoform disorder. What? Neurotic stress related and somatoform disorder. म्हणजेच पेशंट काय करते, कोणत्याही इमोशनल स्टेटचं तो स्ट्रेस घेते. ठीक आहे. आणि ते स्ट्रेस लॉंग टाईमपर्यंत चालवते. म्हणजेच एक्झाम्पलमध्ये आपण यामध्ये एन्झायटी किंवा फोबिया टाकू शकतो. एन्झायटी अँड फोबिया मीन्स इरॅशनल फिअर अबाउट द सम ऑब्जेक्ट और सम थॉट. Okay, means phobia. Okay. In that the prolonged emotional state, it is the prolonged emotional state for a long period to any given stress. म्हणजेच कोणत्याही स्ट्रेसमुळे जे इमोशनल स्ट्रेस आहे किंवा मग जे सॅड असो की हॅपी असो, इमोशनल स्ट्रेस आहे ते लाँग पिरियडपर्यंत चालणार. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड अँड सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डर. यामध्ये एक्झाम्पलमधून आपण एन्झायटी किंवा फोबिया एक्झाम्पल देऊ शकतो. कारण की एन्झायटी आणि फोबिया ही एक फिअर कंडिशन आहे. याच्यामध्ये पेशंटला भीती वाटते इरॅशनली. ओके. कोणतेही कारण नसताना पेशंटला भीती वाटते कोणत्याही ऑब्जेक्टपासून किंवा कोणत्याही गोष्टीपासून. ठीक आहे.
This is the all disorder, neurotic and stress related disorder are included in the category of F42, F49, F42, F49. So next is F52, F59, F52, F59. It is the category in which include behavioral syndromes associated with the psychological disturbance and physical factor. What? Behavioral syndromes associated with disturbance and physical factors. Physical factor. In that, due to there are some mental process get disturbed, so behavioral syndrome may occur. In that, one of the example is eating disorder. In that eating disorder, it is one of the example for the F50 to F59 category, that is behavioral syndrome. Behavioral syndrome. In that, bulimia nervosa or anorexia nervosa, it is the one of the example of the behavioral syndrome and associated with the psychological disturbance and physical factor. So in that we can add the anorexia nervosa or bulimia nervosa. So anorexia nervosa means पुअर इटिंग होते, त्यामध्ये पेशंट काय फील करते की मी खूप जाडं होत आहे आणि त्यामुळे मला कमी जेवण करायला पाहिजे, पण ते ॲक्च्युअलीमध्ये तो खूप पातळ असतो, म्हणजेच खूप त्याचा वेट कमी असते. ठीक आहे, त्याला असं पेशंटला भास होते की माझं वेट वाढत चाललं, म्हणून आपण जेवण कमी करा आणि आपण थोडंसं मोठं झालेलं आहे, ओबे झालेलं आहे, तर त्याला आपण कमी करा. ठीक आहे, म्हणजेच अनोरेक्सिया नर्वोसामध्ये काय होणार, तिथे पेशंटचं वजन जे आहे ते कमी होणार, कारण की पेशंटला वाटते की आपण मोठं होत चाललेलं आहे आणि पेशंट व्यवस्थित जेवण करणार नाही. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो अनोरेक्सिया नर्वोसा. नेक्स्ट बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसामध्ये काय होते, पेशंट खूप प्रमाणात जेवण करते आणि नंतर काही वेळानं तो पूर्ण वॉमिटिंग करतो. ठीक आहे, आणि पेशंट त्या बुलिमिया नर्वोसामध्ये पेशंटला वाटते की आपण खूप पातळ आहे ना, आपल्याला खूप सारं जेवण करायला पाहिजे ना, आपण थोडंसं हेल्दी व्हायला पाहिजे. पण असं पेशंटला वाटते, पण ते रिॲलिटीमध्ये नसते. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो बुलिमिया नर्वोसा. काय म्हणतो, बुलिमिया नर्वोसा. पेशंट खूप प्रमाणात एक्सेसिव्ह ईट करते, म्हणजे खूप प्रमाणात जेवण करते आणि नंतर तो इमिट करते, म्हणजेच ओमिट करते, उलटी करते. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणू शकतो बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा अँड anorexia nervosa, it is one of the example for the behavioral syndrome associated with the psychological disturbance and physical factor. So this is the category of the F50 and F59 mental disorder. So next is F62, F69. What? F62, F69. In that include disorder of the adult personality and behavior. Disorder of the adult personality and behavior. In that, some personality disorder or the sexual disorder you can add as an example. Okay, personality disorder means the disturbance in the between the thinking, behavior and function. So personality disorder can occur. So you can add the personality disorder or sexual disorder. It is the one of the example of the disorder of the adult personality and behavior. So this is all included in the category of F62, F69. Okay, so next category is F72, F79. What? F72, F79. This is a mental retardation. Mental retardation. Mental retardation means मतिमंदपणा. ओके, तुम्ही एक पेशंट पाहिलेच असणार मेंटल इलनेसचे. काही पेशंट असे आहेत की खूप मतिमंद असतात, त्याला काहीच बोललो, आपण काही सांगितलं तर त्या पेशंटला काही समजत नाही. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणू शकतो मतिमंदपणा मीन्स मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन त्यामध्ये आपण ॲड करू शकतो स्पीच, लँग्वेज मेंटल डिसऑर्डर, developmental disorder. You can add the as an example in the mental retardation. Mental retardation hyper or म्हणजे त्यामध्ये काय ना, स्पीच डिसऑर्डरमध्ये पेशंट काय तो व्यवस्थित बोलू शकणार नाही. ठीक आहे, नंतर तो लहान लेकरासारखा बोलणार, किंवा मग लँग्वेज डिसऑर्डर. लँग्वेज डिसऑर्डर याच्यामध्ये पेशंटची जे लँग्वेज असणार ते लहान बाळासारखी असणार किंवा मग अति वेगळी असणार.
ठीक आहे. नंतर आहे डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर. डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर मीन्स काही डेव्हलपमेंटल जे काही सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंटल स्टेज आहे त्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्स येणार आणि ते सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट व्यवस्थित होणार नाही. ठीक आहे. त्यामुळे पेशंटची थिंकिंग पॉवर जे असते किंवा मग जे मेंटल प्रोसेस असते ते लहान लेकरांसारखीच राहते. ठीक आहे. त्याला आपण म्हणू शकतो मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन, दिस इज ऑल द मेंटल रिटार्डेशन इज इन्क्लूड इन द कॅटेगरी ऑफ F70 to F79. F70 to F79. Okay. So next is the F80 to F89. F80 to F89 it is the category in that the disorder of the psychological development is include. What? Disorder of the psychological development it include. Okay. In this category the disturbance in the some psychological development. So in the first year we have learned already in first year psychological development. So disturbance in between the motor or speech or any other psychological development. So there may a problem in psychological function. So disorder of the psychological development is occur. So this is all are included in the category of F18 to F89. F80 to F89. So next is a F90 to F98 category. F90 to F98 category. In this category the behavioral and emotional disorder with onset usually occurring in childhood and adolescent. हे कॅटेगरी आहे. या कॅटेगरीमध्ये मेनली चाइल्डहुड अँड ॲडोलसंटचे काही डिसऑर्डर इन्क्लूड केलेले आहे. त्यामध्ये काही बिहेवियर किंवा इमोशनल डिस्टर्बन्स झाल्यामुळे चाइल्डहुड किंवा ॲडोलसंट एजमध्ये काही मेंटल डिसऑर्डर उद्भवतात. ठीक आहे. ते सर्व डिसऑर्डर F90 to F99 या कॅटेगरीमध्ये इन्क्लूड झालेले आहे. ठीक आहे. त्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून आपण ॲड करू शकतो अटेन्शन डेफिसिट, पिका मीन्स आपण पिका लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं आहे. पिका म्हणजे काय? पिका म्हणजेच पेशंट काय होते, जे खाण्यालायक पदार्थ नाही आहे तेही पेशंट खाण्याचा प्रयत्न करते. ठीक आहे. म्हणजेच रेती, कागद, माती आणि कपडे हे सर्व काय करते, पेशंट असं खायचा प्रयत्न करते किंवा खाते. त्याला आपण काय म्हणू? पिका. ठीक आहे. पिका हे लहान लेकरांमध्ये दिसून येते. तुम्ही पाहिलंच असणार काही लहान लेकरं माती खातात किंवा कपडे चावतात, तुम्ही पाहिलेच असणार. ठीक आहे. पण त्याला आपण मेंटल रिटार्डेड म्हणणार नाही. ठीक आहे. ते काही स्पेसिफिक चाइल्डहुडमध्येच असते, काही काळापर्यंत. ठीक आहे. काही वेळेपर्यंत. पण ॲडोलसंट एजपर्यंत ती सवय सुटली नाही आणि किंवा मग ते जे काही बाळ आहे किंवा पेशंट आहे त्याच्यामध्ये ही आदत सतत राहिली की कागदे खाणे किंवा मग माती खाणे किंवा मग कपडे चावणे हे सर्व असलं तर त्याला आपण पिका हा एक क्षण त्याला आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. नंतर ऑटिझम, हायपर ॲक्टिव्हिटी यू कॅन ॲड इन धिस कॅटेगरी ॲज अ एक्झाम्पल. ओके. ॲज अ एक्झाम्पल. सो हायपर ॲक्टिव्हिटी म्हणजेच आपण या लास्ट लेक्चरमध्ये हायपर ॲक्टिव्हिटीबद्दल डिस्कस केलेलं आहे. ओके. इरॅशनल एक्सेसिव्ह मुवमेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज अटेन्शन डेफिसिट. इट इज वन ऑफ द ॲडोलसंट मेंटल डिसऑर्डर. ओके. याच्यामध्ये काय होते, अटेन्शन, कोणत्याही गोष्टीवर अटेन्शन कमी होते. ठीक आहे. दिस इज ऑल द बिहेवियर अँड इमोशनल डिसऑर्डर आर इन्क्लूड इन द category F90 to F98. So last category is F99. It is the unspecified mental disorder. In that symptoms of the mental illness are found. Symptoms of the mental disorder are found, but the symptoms are same with the medical condition. Some of the medical condition, but same as in a medical disorder. So this is the unspecific mental disorder. आपण व्यवस्थित सांगू शकणार नाही की ते मेंटल डिसऑर्डर आहे की नाही. ठीक आहे. काही सिम्पटम्स असे राहतात की ते मेंटल इलनेस पण दर्शवतात आणि काही मेडिकल कंडिशन पण, काही मेडिकल डिसऑर्डर पण दर्शवतात. पण असे जे डिसऑर्डर आहे ते डिसऑर्डर येतात कॅटेगरी नंबर F99, दॅट इज अनस्पेसिफाईड mental disorder. What? Unspecified mental disorder. So this is all the classification of the ICD-10
Okay, ICD classification. This is a very important question. Maybe asked by university in the final exam. Okay, हे जे क्वेश्चन आहे किंवा मग साइन अँड सिम्पटम्स ऑफ मेंटल इलनेस आणि ICDS 10 क्लासिफिकेशन हा जे क्वेश्चन आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा युनिव्हर्सिटीमध्ये भरपूर वेळेस विचारलेला आहे 5 मार्कासाठी. So it is a very important question. This is all the ICD-10 classification. ICD-10 classification means the International Statistical Classification of the Disease and Related Health Problem. This is the classification of the mental disorder classified by the WHO in the year 1992. In the year 1992, and this is all the classification of the mental disorder. WHO classified the mental disorder in the alphanumerical system. Okay, so thank you.